wife Melania is my friend and daughter Ivanka. Melania came from Eastern Europe, no need to say the country's name, as a visitor. But how she became immigrant, how she became green card resident, how she became citizen, how her son, Trump's son Barron was born, are you going to deport them? అవసరమైనప్పుడు చిట్టా ఇప్పుతాం, అది కూడా చెప్తా. ఇప్పుడు ట్రంప్ భార్యని కొడుకుని మూడో పిల్లలు ఆయనకి, మొదటి భార్య కూడా కాదు, ట్రంప్నే ఫాలో అవుతున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్. I told you January 23rd, fill up, send your name, email, address. I will add your details in the US Supreme Court. I'll fight for you. I will sue whom I need to sue. I am a winner. Justice can be done for you. I will get justice done for you. Trust me. Don't trust these politicians. Everyone in the US or you are deported, fill that kapaul.org. Please media, let us work together. Let us give life. Let us save 8 lakh illegal Indians. Yes, they are illegal. They overstayed. We have crores of illegals in India. We don't treat them like that. They overstayed for job, for marriage, because their children born according to the law became citizens. Children and women are sent out. I am warning President Trump. What I said before, I will do it. I wrote a book against you, 2020, that you would be impeached, you would be defeated, you would have corona, you would go to prison. Happened or not? 8 months before I released the book, 9 months before. Don't let me come against you. I will do anything for my fellow Indians. You are only a friend, but Indians are my colleagues and citizens. They are destroying their lives. Some are committing suicide. Indians are the best. Scientists, doctors, engineers, professors, CEOs, Google CEO, Microsoft CEO. You would let Google, Microsoft CEO sit next to you in your inauguration because they gave you $1 million? But you would treat the other Indians as criminals. What bothers me is, if they are illegal, there is a due process. You can send them back, but with dignity. Why Prime Minister is not sending Indian aeroplanes, Indian Airlines, Air India flights, our special flights? Why they should be handcuffed? Why they should be shackled? Why they should be treated like criminals and terrorists and rapists? Even a terrorist and a criminal, only in Guantanamo Bay prison, you shackle them because they would jump out of one. In the aeroplane, they cannot jump. You can't even give them a seat. Sorry, I'm speaking more than a minute in English because every member of parliament, 776, every MLA who is sitting in the bloody assemblies, doing nothing, raise your voice, MLAs. MPs, raise your voice in the parliament. Protect India's image. Media, raise your voice. What is it? Keep on waiting. If you don't do what I say, more and more India will be destroyed. Trump has America first policy. I have India first policy, America next policy, because I'm American resident. I adopted that country, but I'm born citizen here. I'm still proud citizen of India. Please send this video to every MP, every MLA, 4,000 MLAs, every chief minister, every governor, every politician. Youth, rise up. Fill up these forms. Dr. K.A. Paul app, join me. Give me political power, what I am asking.
Without political power, I have conquered the world. Presidents and prime ministers I brought to my country with me in my plane. I still have those planes. Because of the political Indian corruption, I am unable to succeed. And you people, youth, reach one, each one reach 10, each one reach 100. For Americans, 346-812-6546. For Indians, 7569441275. Create WhatsApp group. For Telangana, listen to me. Sarpanch elections coming. This Congress party, Ravant Reddy government destroyed Telangana. Everyone student who passed 10th grade, join me. Contest as a Sarpanch from Praja Shanti Party support. Win. Let us have a village level army. ఈ మహా గుజ్జుల్ని, గుజరాతీస్ని, పంజాబీస్ని ఒక రేపిస్టుల్లాగా, టెర్రరిస్టుల్లాగా, క్రిమినల్స్ లాగా ట్రంప్ రైస్ బ్యాగులు ఎలా పంపిస్తామో మనం షిప్పింగ్ అలాగ మన ఇండియన్స్ని పంపించడం చాలా బాధాకరం. నేనేమో మన దేశం కొరకు పోరాడుతున్నా. ఈ రాజకీయ నాయకులు మారరు. ప్రధానమంత్రి నోరు మోరిప్పడం లేదు ఎందుకు? ఆయన గుజరాతీలే 30 మంది వచ్చిస్తారు, క్రిమినల్స్ లాగా పంపితే ఆయన నోరెందుకు? ఎప్పుడు వాళ్ళు క్రిమినల్సా? జయశంకర్ జనవరి 20వ తారీఖుని వెళ్ళి ట్రంప్ ఇనాగరేషన్కి మన విదేశీ శాఖ మంత్రి, సిగ్గులేని మంత్రి, తక్షణమే రాజీనామా చేయాలి. మోదీకి చేత కాకపోతే తక్షణమే రాజీనామా చేయి. అమిత్ షా నా మిత్రుడిని ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేయండి. ఆయన నా మాట వింటారు. ఆయన నేను కలిసి పోరాడతాం. మన భారత సత్తా చూపిద్దామని ఉంది. మన తెలుగు సత్తా ఎన్టీ రామారావు చూపించాడు ఇందిరాగాంధీకి. ఇందిరాగాంధీ దేశానికి కాదు ప్రపంచానికి మన ఇండియన్ సత్తా చూపించింది. ఏమయ్యారు? ఏది ఆ పివి నరసింహరావు? ఏది ఆ ఇందిరాగాంధీ? ఏది ఆ మహాత్మా గాంధీ? ఏది? ఎక్కడున్నాడు ఆ అంబేద్కర్? ఇక్కడున్నాడు ఆర్ కృష్ణయ్యకుడు, దరిద్రుడు బీజేపీలో కలిశాడు. ఇక్కడున్నాడు తీర్మానం మల్లన్నని, ఆడు ఆర్ కృష్ణతో పాటు బీజేపీలో కలుస్తున్నాడు. ఈ బీసీ దొంగ నాయకులను నమ్మకండి, ఉన్న నాయకులు నమ్మకండి. చంద్రబాబు నాయుడు మోదీ మోదీ భజన చేస్తాడు. ఒక ముఖ్యమంత్రిగా 13 లక్షల తెలుగు ప్రజలు ఉన్నారే. నేను వెళ్ళినప్పుడు అమెరికా 13,000 మంది తెలుగు వాళ్ళు, 13 లక్షలు. ఎవరు మార్చారు అమెరికన్ పాలసీస్? చంద్రబాబు నాయుడు అప్పుడు అమెరికాకనే వెళ్ళాడా? ఎవరు మార్చారు? కేఏ పాల్ ఫాదర్ బుష్ నుంచి రోనాల్డ్ రేగన్తో మాట్లాడు, ఫాదర్ బుష్తో మాట్లాడి ఈరోజు ట్రంప్ వరకు అందరితో ఫైట్ చేసి న్యాయం చేశాను మన భారతీయుల కొరకు. కంపెనీలు తెచ్చాం. అలాంటిది నా కళ్ళ ముందు మన భారతీయులను ఒక రేపిస్టుల్లాగా, మానభంగం చేసిన రేపిస్టుల్లాగా గుర్తుందా? 2001లో న్యూయార్క్, వాషింగ్టన్ డీసీ టెర్రరిస్టులు అటాక్ చేశారు. ఒసామా బిన్ లాడెన్ 17 మంది 19లో. ఏం చేసింది అప్పుడు కాండలీజా రైస్, జార్జ్ బుష్? యూజ్లెస్ ఇడియట్స్. వాళ్ళకి స్పెషల్ ఫ్లైట్లు పెట్టి ముందు సౌదీ అరేబియా వాళ్ళ బంధువులు ప్రియులందరినీ పంపించారు. వాళ్ళకి ఏంటి, వాళ్ళ దేశాన్ని అటాక్ చేసిన వాళ్ళేమో. అప్పుడు ట్రంప్ నా మిత్రుడే కదా. అప్పుడు కూడా ఆయనతో నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా, నువ్వు ప్రెసిడెంట్ అవరా అంటే, నువ్వు ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత మా మీద, మా 8 లక్షల ఇల్లీగల్ ఇండియన్స్కి నువ్వు అసైలం ఇయ్యి అక్కడ, లేదా స్పెషల్ స్టేటస్ ఇయ్యి అని అడిగా. ఇవ్వలేదు. సరికదా? టెర్రరిస్టుల్ని, రేపిస్టుల్ని క్రిమినల్ని ట్రీట్ చేసినట్టు చేస్తే సహించేది లేదు. KAPAL.org. ప్రతి ఇండియన్ వినండి, ప్రతి తెలుగోడు ముందు వినండి. డాక్టర్ కేఏ పాల్ యాప్ పనిచేస్తే యాప్లో జాయిన్ అవ్వండి. చాలా లక్షల మంది జాయిన్ అయిపోతున్నారు. KAPAL.orgలో మాత్రం ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్న ఇల్లీగల్
లీగల్ రెసిడెంట్స్ మాత్రమే జాయిన్ అవ్వండి. మిమ్మల్ని కాపాడే బాధ్యత నాది, మీకు లైఫ్ ఇచ్చే బాధ్యత నాది, మీకు మరలా ఇమిగ్రేషన్ ఇప్పించే బాధ్యత నాది. చట్టాలు ఉన్నాయి. 9 మంది సుప్రీంకోర్టు జడ్జిల్లో 5గురు నా శిష్యులు, మిత్రులు. గుర్తుంచుకోండి. జాన్ రాబర్ట్స్ ఈజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్. ఇంగ్లీష్లో చెప్తా. హీ విల్ నాట్ లెట్ ఎనీ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ కంటిన్యూ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఈ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ది US సుప్రీం కోర్ట్. ఈజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్. Kavanaugh, I won't name all of them. కనుక తెలుగు మిత్రులారా, మనం చాలు 15 కోట్ల మంది ఉన్నాం. ఒక్కొక్కరు 10 మందిని రీచ్ అయితే చాలు. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏం చేయాలి? KAPAL.orgలో మీకు తెలిసిన బంధువులందరినీ, మిత్రులందరినీ, అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ₹1 ఏం పెట్టకండి, డొనేషన్ ఏం అడగట్లా. ఫ్రీగా మీ పేరు, మీ అడ్రస్, మీది, మీకు సహాయం కావాలన్న అందరూ జాయిన్ అయిపోండి. మీకు అన్యాయం జరిగిందన్న వాళ్ళందరూ జాయిన్ అయిపోండి. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, మీరు అమెరికన్ వీసా ఉండి ఓవర్ స్టే చేస్తే దానికి చట్టం ఉంది. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఒక్క సెంటెన్స్లో. దాన్ని లీగల్ ఎలా చేయాలో నేను చూసుకుంటా. 3, మీరు ఇండియన్స్ అయి భారతదేశంలో నుండి అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ పిల్లలు పుట్టారు అంటే అక్కడ సిటిజన్స్, వాళ్ళని ట్రంప్ పంపడానికి పవర్స్ లేవు. ఆర్టికల్ 14 బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ ప్రకారం అక్కడ వాళ్ళు సిటిజన్స్. ఇప్పుడు ట్రంప్ తెచ్చిన చట్టం 66%, 2/3 కాంగ్రెస్ సెనెట్ అప్రూవ్ చేయాలి. చేయరు. ఆ బాధ్యత నాది అని చెప్పాను. వాళ్ళు చేయరు. ట్రంప్ ఓడిపోతాడు. ఎప్పుడు? మీకు హెల్ప్ కావాలంటే నేను ఫ్రీగా హెల్ప్ చేస్తాను అంటున్నాను. 4, అవసరమైతే ఎక్కడ ధర్నా ఎప్పుడు పెట్టాలి అన్నది. ముందు మీరు జాయిన్ అయితే నా హెల్ప్ కావాలంటే ఈడి దగ్గరికి ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళి మొన్న ఒకరు వెళ్ళారు. మేము లోకేష్ దగ్గరికి వెళ్ళామండి. లోకేష్ ఏమి హెల్ప్ చేస్తాడు? వాళ్ళు దాచుకోవడం, దోచుకోవడం, కాపాడుకోవడం, విదేశీ కంపెనీలు పెట్టుకోవడం వాళ్ళ నాన్న నేర్పిన విద్య ఆయనకి. ఈ రాజకీయ నాయకులు ఎవడైనా సరే పేర్లు పెట్టండి, నేను అందరూ అవినీతి పరులే. 1000 కోట్లు, లక్షల కోట్లు దోచుకునే వాళ్ళని జగన్ చంద్రబాబుని తిట్టడం, చంద్రబాబు జగన్ తిట్టడం. ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ కొత్తోడు కనుక 1000 కోట్లు దోచుకుంటున్నాడట. వాళ్ళతో పాటు నేర్చుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే అన్నీ ప్రయత్నించాడు, అన్నిట్లో ఫెయిల్ అయిపోయాడు. నేను క్రిస్టియన్ అన్నాడు, నేను దళితుల అమ్మాయి, నా భార్య ఇది అన్నాడు. ఇప్పుడు అన్నీ అయి నేను సనాతన ధర్మం అంటాడు. మళ్ళీ అలాంటి పేరు పెట్టుకుంటారు కొంతమంది. రండి, కలిసి పోరాడుదాం, రాష్ట్రాన్ని కాపాడుదాం, దేశాన్ని కాపాడుదాం. తెలంగాణ నేను ఎందుకు కాపాడలేకపోతున్నాను? ఇప్పుడు వాళ్ళు నన్ను అడ్డుకుంటున్నారు. ఎవరు? ఈ రాజకీయ నాయకులు, ఈ చంద్రబాబు నాయుడు, ఈ రేవంత్ రెడ్డి, ఈ నరేంద్ర మోదీ, ఈ కేసీఆర్, ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి. మొన్నటి వరకు అడ్డుకోవడం ఎందుకు? ఇప్పుడైనా కలిస్తే ఎంత బాగుంటుంది. అరే నేను ఇంత మద్దతు ఇస్తున్నానే జగన్ని, వైసీపీని కాపాడడానికి, అపోజిషన్ అని పిలవాలా? జగన్మోహన్ రెడ్డి కలవాలా? ఈరోజు అమిత్ షా కలుస్తాడే, రోజు తిడుతున్న మోదీ కలుస్తాడే. నిన్న మాట్లాడారే పెద్దలు, ఢిల్లీ పెద్దలు. నేను దేశం కొరకు, దేవుడి తరపున మీ కొరకు పోరాటం చేస్తున్నా ఫ్రీగా, నాకు డబ్బులు ఖర్చుతో, ₹1 మీ దగ్గర తీసుకోకుండా. అందుకనే తెలంగాణ గ్రామ సర్పంచులారా, స్టూడెంట్లారా, థ్యాంక్ యూ. నేను చూస్తున్నాను బిగ్ టీవీ లైవ్ ఇస్తుంది, ABN లైవ్ ఇస్తున్నారేమో, ఇస్తున్నాడు. థ్యాంక్ యూ. TV9 ఇవ్వలేదు కదా. ఏదో మెగా కృష్ణరెడ్డిని అన్నానట, వాళ్ళు లైవ్ ఎవరట, బాయ్కట్ చేస్తున్నాడు. చేయరా, మిమ్మల్ని మూసేసి రోజులు టైం వస్తుంది, దగ్గరికి వస్తున్నాయి. అదాని తిట్టకూడదు, మెగా కృష్ణరెడ్డిని పొగడాలా? చంద్రబాబు రేవంత్ రెడ్డి పొగిడినట్టు 1,10,000 కోట్లు దోచుకున్నందుకు కాళేశ్వరంది, 48,000 కోట్లు దాచుకున్నందుకు. మళ్ళా ఇప్పుడే చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకో 2-3 వేల కోట్లు ఏది అనంతపూర్లో ఏదో ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాడు రాయలసీమలో. ఏం మీడియా వాళ్ళయా మీరు?
చెప్పరా ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాడో మొన్నే మెగా కృష్ణారెడ్డికి. మీరు భయపడుతున్నారా? అరే నేనున్నానే మీతో. ఏదో ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాడు మొన్నే, నాకు టైం లేక దానికి కౌంట్ ఇవ్వలేదు. ఎవరు? చంద్రబాబు నాయుడు. ఎవరికి? మెగా కృష్ణారెడ్డికి. వదులుతావా? దొంగల్ని, గజ దొంగల్ని వదలను. మీడియా మిత్రులారా, ఓనర్స్ అయినప్పటికీ మీడియా రిపోర్టర్స్ అందరూ మళ్ళీ ధర్నాలు చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఎలాగా మనం పవర్లోకి వస్తున్నాం, మీకు న్యాయం జరుగుతుంది. నన్ను ఎవరైనా పంపగలరా తిరిగి? లైవ్లు ఇచ్చిన ఛానల్స్ ఓనర్స్ అందరినీ దేవుడు దీవించును గాక. లైవ్లు ఇవ్వని వాళ్ళందరికీ దేవుడు బుద్ధి చెప్పును గాక, పనిష్మెంట్ ఇచ్చును గాక. ఇదే కదా నేను చెప్తున్నాను. మొట్టమొదట 4 చేయాలి అమెరికాలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఫస్ట్ drkpaul.org వెబ్సైట్లో మీ పేరు, మీ డీటెయిల్, మీ ఈమెయిల్ మీరు పెట్టేసేయండి. కేపాల్ మా వాట్సాప్కు పెట్టండి, మా యాప్లో కేపాల్ యాప్లో పెట్టండి, ప్రజాశాంతి పార్టీ వెబ్సైట్లో పెట్టండి. మాకున్న స్టాఫ్ ప్రకారం మేము 72 గంటల్లో మీకు రెస్పాండ్ అవుతాం. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, అక్కడ వీసా ఓవర్స్టే అయిపోయింది, వీసా ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది, మేమేమి చేయాలని కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నోళ్ళు మీరు అమెరికా వదలకండి, అక్కడే ఉండండి. 3, మీకు ఇల్లీగల్గా మీరు ఇల్లీగల్ అయినప్పటికీ అమెరికాలో మీకు పిల్లలు పుడితే మీరు లీగలే, మీ పిల్లలు సిటిజన్సే, వాళ్ళని పంపడానికి లేదు, అది పెట్టండి. 4, ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడిని అమెరికన్ సెనేటర్స్కి నేను పంపిస్తున్నాను, అందుకే అది మాట్లాడాను. అక్కడ సెనెట్ చైర్మన్ మెజారిటీ లీడర్ జాన్ థూన్ 2002లో నా గ్లోబల్ పీస్ కోఆర్డినేటర్, చాలా మంచి ఆయనే మోస్ట్ పవర్ఫుల్. ఆయనకి కూడా మీరు వీడియోలు పంపండి. నేను త్వరలో వాషింగ్టన్ DC. హాయ్ వ్యూయర్స్, వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు, నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి.